إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. ولقاء الغيبة والهرم وترجمان برسالتنا وقطع الخير والخير والخدمة والهدى أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Itu syarafani ya Rabb, itu syarafani ya Rabb, itu syarafani ya Rabb. Ya Rabbi karama wa ta'zim wa harbatan wa mahabatan wa birra wa sallallahu wa ta'ala al-Ali wa al-Jali salamina الحسن ثم الحسين مع بقية الصحابة وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kami yang Mustafa yang maqasidana Rabbina lana mata yang wasi'al karunia ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية السلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سنفق المقدم محمد بن علي بعالوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني ثم إلى أرواح كهاجي صف النظام ثم إلى أرواح كهاجي عبد الله الشافعي ثم إلى أرواح كهاجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن ألوي الحميد ثم إلى روح سديسا بن شفيع الدين ثم إلى روح سنجفة رحمن بأجامة سراء وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي مرتب بن حجي سوي ثم إلى روح حجي سوي بن حجي واسان ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي سوي ثم إلى روح حجي متمم بن حجي سوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين وقال عليه الصلاة والسلام ما تجرأ عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى رواه الإمام أحمد والطبراني عن عمر قال العزيزي أصل الجرعة الابتلاء وتجرع شرب في عجلة والجرعة من الماء كاللقمة من الطعام وهو ما يجرع مرة واحدة إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Badingo, Bapak Udin, Bapak Haji Ahmad Akhyar, Bapak Fauzi, Bapak Haji Swada, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rajali, Bapak Ustadz Yayat, Bendahara Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Warsono, Haji Gunawan, Haji Yusmeri Herlan, Bapak Hasan Sabu, Bapak Haji Abdul Aziz yang ada di belakang dan juga penguasa RT 11, Bapak RT Sakur dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis karya Imam Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab Lubabul Hadis karya Imam Syuuti pada bab ke-40, bab paling terakhir, fi fadilatis sabri indal musibah, keutamaan sabar ketika memperoleh musibah. Dan ini bagian yang keempat. Mungkin 2 kali pertemuan lagi kitab ini habis, mungkin ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain.
Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tajarra'a 'abdun jur'atan afdala 'indallahi min jur'ati ghaizin fawzamaha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Tidaklah seorang hamba menelan satu tegukan lebih utama di sisi Allah daripada satu tegukan menahan amarahnya karena ingin memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan tentang masalah sabar. Misalnya begini, di siang hari panas terik luar biasa, tenggorokan kita kering, di depan kita ada segelas sirup, air sirup warna merah marjan mentereng, sangat menggiurkan, sangat memikat hati. Satu gelas, kira-kira ketika kita haus pengen banget itu satu gelas berapa kali tegukan? Bisa 2 kali ya. Bisa nggak kira-kira ketika kita meminum jangan langsung telan, ditahan gitu di lidah, bisa nggak? Kagak bisa ya. Artinya kalau orang sudah masuk meminum ketika kita sangat-sangat haus dan rasanya itu sangat manis, dingin, enak, butuh berapa lama kita menelan itu? Nggak ada 1 menit, 1 detik juga nggak ada, langsung gelegek, ya nggak? Langsung ketelan. Oh. Artinya apa? Proses meneguk air melewati leher kita, tenggorokan kita itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebagaimana kalau kita misalnya dalam keadaan lapar, perut keroncongan, datang pulang ke rumah, di meja makan sudah ada nasi. Nasinya nasi mandi, kemudian lauknya kambing bakar atau juga ayam bakar. Anggap aja bostil. Udah ada tuh, lapar banget. Begitu satu suapan, langsung kita telan. Kenapa? Udah sangat lapar. Prosesnya cepat. Kata Nabi, lebih utama di sisi Allah apabila kita mampu menahan satu tegukan amarah. Artinya apa? Orang bisa melampiaskan amarahnya, punya kekuasaan untuk melampiaskan amarah, sebagaimana dia punya kekuasaan untuk meneguk satu minuman secepatnya. Contoh, sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga mantu beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib pernah dalam perang Khandaq melawan satu musuh yang sangat kuat, ditantang, namanya Amr. Duel 1 lawan 1. Itu ibaratnya jawara kaum Quraisy. Ditantang, siapa yang berani lawan saya? Itu orang kalau nopok kuda, pak, tuh kudanya langsung jatuh, bisa langsung mati. Artinya satu pukulan bisa membunuh yang namanya kuda, apalagi manusia. Ditantang, siapa yang berani lawan saya? Semuanya pada diem. Tampillah sahabat Nabi yang nama Ali bin Abi Thalib. Dia nggak kepingin nanti Rasulullah yang maju, karena kalau umat pada diem, yang maju siapa? Rasul pasti. Jangan sampai Rasul maju untuk ngadepin orang kayak begini aja. Nah, saat itu Ali bin Abi Thalib masih muda, maju deh lawan. Nah, Amr ini menganggap remeh
Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib itu ahli dalam berkelahi. Terjadilah pertarungan, kena sabetan, akhirnya tuh orang tumbang, jatuh, tinggal satu kebasan, sekali tebas doang, itu pasti mati. Begitu mau diayunkan, itu Amr ngeludahin, diludahin. Kira-kira jadinya nebas apa kagak? Begitu mau tebas diludahin, ditarik lagi, nggak jadi ditebas, nggak jadi ditebas. Lalu ditanya sama Amr, mengapa engkau tidak jadi membunuh saya? Bunuh cepat. Kenapa? Dia merasa malu lawan anak muda kalah, dan dia kalau bertarung belum pernah kalah. Begitu langsung jatuh, diludahin biar cepat-cepat mati. Ternyata Ali bin Abi Thalib nggak mau bunuhnya. Kenapa kamu nggak membunuh? Pada waktu aku bertarung melawan engkau, niatku hanya membela agama Allah, membela Rasulullah SAW. Tapi ketika engkau meludahi wajahku, timbul rasa marah dalam diriku. Aku khawatir ketika membunuh engkau, niatku bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi balas dendam karena engkau meludahi wajahku. Kira-kira kita bisa begitu? Loh kagak, susah begitu, sangat susah. Musuh udah kalah, udah tinggal ditebas, diludahin. Kira-kira mungkin marah, mungkin mungkin kita semangat membunuh apa enggak? Pasti tambah semangat, tambah kesel. Gitu. Tapi Ali bin Abi Thalib menenangkan dirinya sampai dirinya tenang baru dibunuh tuh orang. Tapi ada yang bilang orang ini masuk Islam, tapi kisah yang paling kuat itu orang ini tetap mati dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Gitu. Artinya apa? Ali bin Abi Thalib itu bisa menebas sebagaimana satu tegukan secepat mungkin, tapi dia mampu menahan. Nah, itu lebih utama bagi seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menahan amarahnya, yang padahal dia itu bisa meluapkan amarahnya. Datang di hadapan kita, masuk pintu, tiba-tiba pokoknya langsung kemarin duduk di hadapan Ustadz Namin, ngeludahin Ustadz Namin. Kira-kira lu pada diem aja apa kagak? Wah, bukan yang di sono, samping udah marah aja tuh. Bang pojok main gamprat aja tuh enggak. Ya, kenapa? Kita nggak bisa nahan amarah. Ada lagi baginda Muhammad SAW. Bagaimana beliau ini mencontohkan menahan amarah. Banyak kisah-kisah ini telah diceritakan oleh para ulama, para kiai, para asatiz, terutama di bulan Maulid. Pernah baginda Muhammad SAW berada dalam satu majlis, sedang memberikan ilmunya kepada para sahabatnya. Tiba-tiba masuklah seseorang, nyelonong tiba-tiba langsung berada di belakang baginda Muhammad SAW. Ketika berada di belakang, yang dilakukan apa? Ditarik nih jubah Nabi Muhammad SAW. Ini saya pakai jubah nih. Kalau ditarik apa yang terjadi? Ini saya pakai jubah nih sekarang nih, gamis. Ditarik belakang saya, kenapa nih? Ini kecekek ini, ya kecekek. Baginda Muhammad SAW ditarik jubahnya oleh orang Yahudi dari belakang dan dia kecekek. Dan dia berada di tempat di mana sahabatnya pada ngumpul. Orang itu berkata, "Ya Muhammad, bayar hutangmu, lunasi hutangmu." Karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu suka menunda-nunda bayar hutang. Katanya begitu. Kata Nabi Muhammad, "Bukankah belum jatuh tempo hutangku? Masih 3 hari lagi. Aku nggak peduli. Hari ini aku mau kau bayar hutangmu." Kemudian Umar ibnu Khattab yang ada di samping baginda Muhammad SAW berkata, "Ya Rasulullah,
izinkan saya memenggal kepala orang ini. Izinkan saya memenggal kepala orang ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sabar Umar, lebih baik engkau menasihatiku dan juga menasihati orang itu. Bagaimana menasihatimu ya Rasulullah? Nasihat aku untuk segera bayar hutang, dan nasihati orang itu untuk beradab dalam menagih hutang. Akhirnya diam. Kemudian kata Rasulullah, wahai Umar, aku punya hutang dengan orang ini karena satu keperluan sebanyak 20 sok. 20 sok kurma. Bayar 20 sok kurma dari Baitul Mal. Ambil 40 sok kurma. Umar kaget. Ya Rasulullah, hutangmu cuma 20 sok, kenapa mesti dibayar 40 sok? 2 kali lipat, ya enggak? Kata Rasulullah, 20 sok kurma untuk bayar hutangku kepada orang itu, dan 20 sok kurma kau kasih untuk mengganti rugi karena dia takut kepadamu, karena pengen dibunuh. Karena saat itu dia cuma sendirian, nekat, berani lagi. Padahal Rasulullah saat itu bersama sahabatnya. Kalau sudah dibilang, Umar misalnya bilang, izinkan aku menggal lehernya, ya silakan. Kira-kira jadi nggak tuh? Jadi, gampang, punya kuasa. Tapi Rasulullah nggak lakukan, gitu. Nggak lakukan. Bahkan disuruh bayarin utangnya. Lalu Umar mengajak orang tersebut menuju Baitul Mal. Sampai di Baitul Mal, Umar ibn Khattab memasukkan keranjang di karung sebanyak 20 sok. Satu sok itu kira-kira 2,5 kilogram. Berarti 20 sok sekitar 50 kilo. 50 kilo kurma itu kira-kira satu karung gede lah. Satu karung gede. Udah dimasukin satu kurma satu karung. Nah, untuk karung kedua, kata orang Yahudi, tunggu Umar, jangan kau masukkan lagi yang satu karung. Kenapa? Aku tidak mau mengikuti perintahmu. Perintah Rasulullah, aku harus membayar kepadamu 40 sok. Kata orang tersebut, sabar Umar, apakah engkau tidak mengenaliku? Emang lu siapa? Nah, kira-kira begitu. Emang lu siapa? Saya adalah Zaid bin Sa'nah. Wah, siapa itu Zaid bin Sa'nah? Zaid bin Sa'nah itu tokoh Yahudi yang menguasai ilmu Taurat, juga seorang saudagar pedagang. Sampai-sampai Umar kaget. Bukankah engkau pendeta Yahudi yang terkenal itu? Tentu engkau mengetahui Taurat. Isi Taurat kamu ketahui. Muhammad SAW itu adalah nabi kami yang kami imani. Kenapa kamu berani melakukan itu kepada nabi kami? Apa kata orang tersebut? Wahai Umar, apakah engkau enggak berpikir? Aku datang menemui Muhammad yang kau imani di hadapan para kekasihnya. Lalu aku hina dia, aku caci maki dia, bahkan aku cekik lehernya dengan menarik jubahnya. Aku mempertaruhkan nyawa Umar untuk satu persoalan. Aku yakin kalau seandainya dia bukan nabi, tentulah aku akan mati. Ketahuilah, seluruh kitab Taurat telah kubaca, aku kuasai, dan seluruh tanda-tanda kenabian itu sudah ada pada Muhammad. Cuman satu saja yang belum aku buktikan, dan aku membuktikan itu dengan mempertaruhkan nyawaku, mendatang ke hadapan Nabi yang saat itu Nabi bersama para kekasihnya, para sahabatnya. Aku hina, bahkan kecekek. Ada satu tanda di Taurat yang menyebutkan bahwa Nabi itu, Nabi akhir zaman, kasih sayangnya dapat mengalahkan amarahnya. Itu salah satu tanda
yang belum aku buktikan. Hari ini Umar, aku telah membuktikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya melebihi amarahnya. Bisa saja dia memerintahkanmu untuk memenggalku, tapi justru aku malah dikasih tambahan kurma 20 sok. Saksikanlah Umar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung masuk Islam. Karena sudah terbukti. Gara-gara apa? Baginda Muhammad SAW menahan amarahnya. Yang sebenarnya amarahnya itu bisa dilampiaskan sama seperti orang lagi kehausan tinggal nebuk doang. Tinggal gampang. Ibaratnya tinggal balikin telapak. Nah, cepet kan? Tapi enggak. Lalu apa yang terjadi jika seseorang tidak mampu menahan amarahnya? Pernah dalam satu kisah, Baginda Muhammad SAW sedang duduk bersama sahabatnya. Ada di situ Abu Bakar As-Siddiq. Datanglah orang Baduy. Datang tiba-tiba ngomel-ngomel. Nggak tahu juntur angin, ngomel-ngomel. Siapa yang diomelin? Siapa yang dihina? Abu Bakar As-Siddiq. Dengan caci maki yang luar biasa. Pada cacian pertama, Abu Bakar As-Siddiq diam saja. Dan dia hanya tersenyum. Ya. Dicaci maki, disenyum. Gitu. Coba Bang Hasan di sini, datang sini. Ya, ngadep gitu. Kemudian dicaci maki dengan cacian yang kasar. Gitu kan. Dihina macam-macam pokoknya. Nah, kira-kira itu ngebales apa kagak? Bukan nggak balas, nggak balas pakai omongan, balasnya pakai apaan? Pakai tinjuan gitu. Ya, langsung mukul. Abu Bakar mah senyum aja, gitu. Dihina mah senyum aja, gitu. Rasulullah melihat sahabat yang tersenyum, dia senyum lagi. Ya, artinya Rasulullah kagum kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nggak mempan pada hinaan pertama, tuh Arab Baduy menghina lagi. Lebih kotor lagi hinaannya. Mungkin yang di Ragunan dibawa kali. Ya, yang riba di Ragunan dibawa tuh. Kayak ini. Nah, tetap saja Abu Bakar As-Siddiq senyum aja. Senyum. Gitu. Nggak dibalas tuh, disenyumin aja. Nggak nempan juga. Tambah jadi tuh orang Baduy menghinanya. Begitu hinaan yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya senyum, dia balas. Balasnya cuma ringan. Sama kayak kamu, misalnya bisa dibilangin ya, kamu itu seperti binatang ini. Nah, hinaannya kasar. Nah, cuman balas, kamu juga sama. Begitu ngomong begitu, dibalas. Rasulullah berdiri dan meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ngejar, dia tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku? Ketahuilah ya Abu Bakar, ketika Arab Baduy itu menghinamu pada hinaan pertama, dan engkau tersenyum, berkumpul malaikat. Berkumpul di situ malaikat. Karena Abu Bakar kan nggak ngelihat, ya nggak? Rasulullah ngelihat. Berkumpul malaikat, dan malaikat itulah yang membalas hinaannya. Misal dihina jelek, nah ini para malaikat bilang, lu jelek, lu yang jelek. Nah, kira-kira begitu. Begitu hinaan kedua, engkau pun diam. Datang lagi malaikat yang nggak terhitung, banyak bener malaikat, dan dia menghina, membalas hinaannya, bahkan memuji engkau. Tapi ketika engkau membalas hinaan yang ketiga, malaikat kabur semua. Datanglah para iblis. Datang para syaitan iblis mendekatiku. Dan aku tidak bisa bersama-sama dengan para iblis. Makanya aku meninggalkan engkau. Artinya apa? Kalau ada orang menghina kita, mencaci maki kita, kemudian kita diam, padahal kita mampu juga menghinanya, mampu mencalanya, maka saat itu malaikat sedang berkumpul membalas hinaan kita. Tapi kalau kita membalas lagi, nah
Itu yang datang iblis semuanya. Ya. Yang datang iblis gitu. Ada juga di zaman tabi'in. Ada orang menghina seseorang. Ketika dia hina, dia marah. Kemudian dia jalan ingin menemui orang itu sambil membawa pedang. Bertemulah dengan seorang ulama. Dia tanya, kenapa engkau menghunuskan pedang? Kata orang itu, Fulan bin Fulan telah menghinaku dengan kata-kata yang kasar. Aku akan datang ke rumahnya untuk memenggal dan membunuh dia. Kata ulama itu, engkau dihina dengan lisan. Engkau hanya dihina dengan lisan. Kenapa engkau ingin membalasnya dengan menghinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena membunuh orang termasuk dosa besar. Itu. Lebih baik engkau membiarkan orang tersebut dan memaafkan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, alladzina yamshuna 'alal ard, dia itu berjalan di atas bumi. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila dia dihina, ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, orang hamba-hamba Allah yang maha pengasih penyayang itu, apabila dia berjalan di muka bumi, dia dalam berjalannya rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila dia dihina, dicaci maki, ya, dia tetap rendah hati. Bahkan dia bilang apa? Qalu salama. Semoga terjadi keselamatan. Artinya apa? Orang mencaci maki kita, menghina kita, justru orang yang menghina kita malah didoakan. Semoga Allah mengampuni dosanya. Ada sahabat, ada seorang ulama juga begitu. Ketika ada orang menghina dia bilang begini, apabila yang engkau katakan kepadaku itu benar, maka aku memohon ampun kepada Allah. Misalnya dibilang munafik, lu munafik, maka aku akan berkata, ya Allah, ampunilah dosaku. Kalau tuduhanmu benar. Tetapi apabila engkau tuduhanmu salah, aku akan berdoa, ya Allah, ampunilah dirimu. Tuh. Ulama. Gitu. Kalau kita mah dihina, balas hina. Percaya apa enggak? Percaya kita gitu. Ya. Nah, sekarang coba nih, kita belajar. Memang pelajaran tasawuf kayak begini. Ya. Suatu saat juga orang bakal menghina saya, gitu kan? Bisa nggak sahabuddin itu menahan diri? Gitu. Artinya, suatu saat kalau ada orang menghina kita, kita diem, kita senyumin saja. Hakikatnya orang itu telah dihina, dicaci maki sama malaikat. Kalau kita balas, nah sama-sama dah, sama-sama setan kita udah, gitu kan? Sama-sama setan, sama-sama ada iblisnya kita, gitu. Karena itu pandai-pandailah kita menahan diri, ya. Karena orang yang bisa menahan diri dari amarahnya, itu salah satu tanda orang itu termasuk orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian pada ampunan Allah yang luasnya selangit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa tuh orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah maupun keadaan lapang. Nah, ini ujian lagi nih. Besok kita mau maulid, ya enggak? Mau maulid tanggal berapa? Tanggal 15 November. Sekalian haul akbar. Haul akbar maksudnya apa? Bapak-bapak, saudara-saudara yang orang tuanya udah meninggal, istrinya udah meninggal, sanak famili udah meninggal, nggak bisa ngahaulin sendiri. Karena apa? Biayanya gede. Haul sendiri, bawain berkat, gede nggak biayanya? Gede. Nah, karena itu bareng-bareng tanggal 14 November, malam tanggal 15 kita haulin, ya.
Haulin siapa? Keluarga kita yang telah meninggal setahun, ya. Nah, caranya gimana? Ya, sedekah dah. Sedekah. Berapa? Terserah semampunya. Yang mampu 1 juta, 1 juta. Yang mampu 2 juta, 2 juta. Yang mampu 3 juta, 3 juta. Yang mampu 4 juta, 4 juta. Yang mampu 10 juta, 10 juta. Yang mampu nanggung semuanya, alhamdulillah. Iya nggak? Iya. Saat kok nggak dikit-dikit, ya saya sebutin segitu aja ya. Yang mau 10.000 silakan. Ya. Yang mau 20.000 silakan, semampunya, seikhlasnya. Kira-kira buat orang tua pantas nggak segitu? Gitu aja. Ya. Yang buat orang tua 10.000 pantas apa kagak? Gitu aja ya. Nah, kita haulin tuh infak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang yang bersalah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki kesabaran, karena orang yang memiliki kesabaran itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.